Now we will see how to cut the Patiala pant. Patiala pant are two types. One is double side Patiala. The pleats will be on the top side and the bottom side. And the another one is casual Patiala. In this pant only top side only pleats will come. Now to cut the double side Patiala, top and bottom side pleats, take the casual Punjabi pant pattern. Take the casual Punjabi pant pattern. With the Punjabi pattern only we can make the Patiala pant also. So take the casual Punjabi pant. Now this is Punjabi pant. To mark the double side Patiala, mark the double side Patiala. First pin the pant in the chart. Take minimum 5 inch to 7 inch. For loose purpose, draw a straight line at that point. Now draw the points with the scale. Draw the joints with the scale from the top to bottom. From the top to the bottom. Now we have marked the line in the top side. Now we have taken 5 inch add from the normal Punjabi pant. Now take 1 side inch inside and draw the straight line and draw the curve and draw the curve. And draw the curve part. This is the loose part for the Patiala. This is for bottom pleat purpose. This piece is for bottom pleat purpose and the top pleat purpose. This is double side Patiala pant. The belt piece will be as the normal Punjabi pant belt. Belt piece is normal as Punjabi pant belt piece. Now the casual Patiala marking method. The casual Patiala marking is, this is for top only pleat. For the top side only pleat will come. Bottom will be normal as Punjabi pant. To cut this model, take the casual Punjabi pant pattern and extend the thigh loose by 5 inch and draw the straight line. Thigh loose by 5 inch and draw the straight line. And from the bottom, take 3 inch. From the bottom second line of Punjabi pant, take 3 inch and make a mark. Now this mark is 2. Now join the points from top to bottom. This is for loose purpose. Join the point from top to bottom. This is for the top only pleat purpose. This is for the top only pleat purpose. Now take 1 inch inside. Take 1 inch inside. Draw a straight line towards top. Draw a straight line towards top and draw the bend for the thigh hole. Now this is casual Patiala, top side only pleat.
top side only fleet part. Belt piece will remain the same as Punjabi pant. Belt piece will remain same as the Punjabi pant. This is single side casual patiala, only top only fleet purpose. See the stitching method video for the detailed method. పటియాలా ప్యాంటును కుట్టుకునే విధానం. ముందుగా వీడియో క్లిప్ని గమనించినట్లయితే కంప్యూటరైజ్డ్ ప్రింట్ తీశారు. మామూలుగా సాధారణ చుడీదార్ యొక్క చార్ట్ను మీరు కట్ చేసి పెట్టుకొని ఉంటారు కదా, దాని ద్వారా ఈ పటియాలా ప్యాంటును చూపించడం జరుగుతుంది. ముందుగా పటియాలా ప్యాంటుకి కావలసిన క్లాత్, డబల్ క్లాత్ను తీసుకొని, అంటే 2 మడతలు ఉన్న క్లాత్ని తీసుకొని సమానంగా మడిస్తే 4 మడతలు అవుతుంది. దానిపై పటియాలా ప్యాంటు కోసం చార్ట్లో గీసి కట్ చేసుకున్న ప్యాంట్ కత్తిరించిన చార్ట్ని ఈ క్లాత్ మీద పెట్టి గుర్తులు పెట్టుకోవాలను, వీడియో క్లిప్లో చూపించిన విధంగా. ఆ తరువాత గుర్తులు పెట్టుకున్న చోట కత్తిరతో సమానంగా కట్ చేసుకోవాలను. ఈ విధంగా కట్ చేసిన తర్వాత పటియాలా ప్యాంట్ డిజైన్ మోడల్ అనేది మీకు వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తున్నారు. మొదటిది బెల్ట్ మోడలు, కింద ప్యాంటు భాగము అన్నీ. ఇప్పుడు పటియాలా ప్యాంటును కుట్టడం కోసం క్లాత్ను తీసుకొని, ప్యాంటు భాగాన్ని తీసుకొని స్టిచ్చింగ్ మెథడ్ అనేది మీకు కుట్టే విధానం గురించి మీకు తెలియజేస్తున్నారు. ఇప్పుడు పటియాలా ప్యాంట్ యొక్క క్లాత్ అడుగు భాగానికి పేపర్ క్యాన్వాస్ని తీసుకొని దానిపై ఇస్త్రీ చేయవలెను. ముందుగా పిక్చర్లో చూపించిన విధంగా ఐరన్ చేయవలెను. తర్వాత ఆ పటియాలా ప్యాంటుపై ఆ పేపర్ క్యాన్వాస్ను పెట్టుకొని ఒక అంగుళం గ్యాప్తో మడిచి కుట్టుకొని వేయాలి. అది కింది కాలు యొక్క బోటం భాగము, కాలు చివరి యొక్క బోటం భాగమును వీడియో క్లిప్లో చూపించిన విధంగా చేయవలెను. ఒక 6 అంగుళం గ్యాప్తో మడిచి కుట్టుకోవలెను. ఆ తరువాత పటియాలా ప్యాంటు డబల్ పటియాలా ప్యాంటు, టాప్ అండ్ బాటమ్, పైన కింద పటియాలా ఆకారం గల ప్యాంటును కుట్టుటకు ముందుగా క్లాత్పై 4 అంగుళాల గ్యాప్ ఉంచుకొని, వీడియో పిక్చర్లో చూపించినట్టుగా 4 అంగుళాల గ్యాప్ ఉంచుకొని ఒక కుట్టు వేసుకొని, తరువాత వీడియో క్లిప్లో చూపించిన విధంగా చేతి వేళ్లతో మడుస్తూ, వీడియో క్లిప్లో చూపించిన విధంగా ఇలా మడుస్తూ దానిపైన కుట్టు వేయాలి, మిషన్ కుట్టు వేయవలెను. వీడియో క్లిప్ను పరిశీలించినట్లయితే ఆ మడత పెట్టే విధానము మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఈ విధంగా మడుచుకొని కుట్టుకోవాలి. ఇది ప్యాంట్ యొక్క పై భాగాన కింద భాగాన వస్తున్నాయి కాబట్టి కుట్టిన తర్వాత వీడియో క్లిప్ని మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా కుట్టిన తర్వాత వీడియో క్లిప్లో చూపించినట్టుగా వస్తుంది మనకు. దానిపైన బెల్ట్ పీస్ భాగాన్ని కూడా పెట్టారు. అది కుట్టే ముందు 1 ఇంచు భాగాన్ని
పేపర్ కాన్వెంట్స్ని పెట్టి ఆ ఇంచు భాగాన్ని మడత పెట్టి కుట్టు వేశారు. దాని కింద నుంచి అలా వస్తుంది. మీరు వీడియో క్లిప్ని గమనించగలరు. అలాగా తిప్పి పైన కింద వెనక భాగాలలో కూడా ఇదే విధంగా కుట్టుకోగలరు. అదే 4 అంగుళాల గ్యాపుతో మడత పెట్టి కుట్టుకోగలరు. ఆ తర్వాత ప్యాంటు యొక్క పై భాగాన్ని మధ్యలో నుండి 1/2 అంగుళం వి షేప్లో కట్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి 2 భాగాలను 2 క్లాత్లను సమానంగా పెట్టుకొని ఒక మడత కుట్టు వేయవలెను. మధ్య భాగము నుండి రోప్ కోసం అంటే బొందు కోసం బెల్ట్ పీస్ పై భాగాన మడత పెడుతూ ఒక కుట్టు వేయవలెను. ఇలా రొటేట్ చేస్తూ 4 వైపులా అంటే తిప్పుతూ ఆ క్లాత్ని తిప్పుతూ 4 వైపులా వచ్చేలాగా అలా కుట్టు వేసుకొని 4 అంచుల గ్యాపుతో ఇలా మడత పెడుతూ మనం కుట్టుకోవలెను. వీడియో క్లిప్ను పరిశీలించినట్లయితే అలా 2 కుట్లుగా వేసుకొని ఫస్ట్ కుట్టు పేపర్ కాన్వెంట్స్ని మడత పెట్టిన తర్వాత వేసారు. రెండవ కుట్టును 4 అంచు గ్యాప్ తర్వాత కుట్టి మడత పెట్టుకొని మరి ఒకసారి కుట్టారు. ఇలా వీడియో క్లిప్లో చూపించిన విధంగా పైన కింద కుట్టవలను. ఇప్పుడు బెల్ట్ పార్టు బాటమ్ పార్టు జాయిన్ చేసే విధానం. బెల్ట్ పార్ట్ ప్యాంట్ యొక్క బెల్ట్ పార్టుని ఈ కింద భాగాన్ని కలిపే పద్ధతి విధానాన్ని గురించి చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు బెల్ట్ పార్టును క్లాత్ యొక్క బాటమ్ భాగాన్ని కుట్టే విధానాన్ని మీరు చూడగలరు. వీడియో క్లిప్ను గమనించినట్లయితే ఆ క్లాత్ యొక్క చూపిస్తున్న మధ్య భాగానికి ఒక వి షేప్ లాగా కట్ చేసుకోవాలను. అప్పుడు పిక్చర్లో చూపించిన విధంగా కనిపిస్తుంటుంది మీకు. ఆ వచ్చిన దానిని పెన్ మార్కుతో వి షేప్లో వచ్చేట్టుగా గుర్తు పెట్టుకొనవలెను. ఆ తర్వాత బెల్ట్ పార్ట్ భాగాన్ని కలుపుతూ ఒక కుట్టు వేసుకొనవలెను. ఇప్పుడు బొందు కోసం 1 అంగుళం గ్యాప్ ఉండేలా 1 అంగుళం తేడా వచ్చేలా చూసుకొని అలా అన్ని వైపులా 1 అంగుళం తేడా వచ్చేలా చూసుకోవాలి. మీరు వీడియో క్లిప్లో పరిశీలించినట్లయితే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. నాలుగు అంగుళాల గ్యాప్తో ఉన్నట్టుగా మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా పెట్టుకున్న మార్కుని ఈ విధంగా బెల్ట్ పార్ట్ని టాప్ పార్ట్ని ప్యాంట్ యొక్క పై భాగాన్ని ప్యాంట్ యొక్క కింద భాగాన్ని కలిపి కుట్టడం మీకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఆ 2 భాగాలను జత చేసుకొని కుట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు మొత్తానికి సెంటర్ మధ్య భాగం నుండి 1/2 అంగుళం మడత కుట్టు వేయవలెను.
ఆ తర్వాత బెల్ట్ భాగము దగ్గర బొందు భాగము తాడు పెట్టుకొనుట కొరకు ఒక అంగుళం గ్యాప్ ఇచ్చి మడత పెట్టి కుట్టవలెను. ఇప్పుడు పేపర్ కాన్వెన్స్ను తీసుకొని పిక్చర్లో చూపించిన విధంగా క్లాత్ పై పెట్టుకొని ఈ విధంగా మడుచుకొని వీడియో క్లిప్లో చూపించిన విధంగా చేయగలరు. ఈ విధంగా చూసుకొని ఒక అంగుళం గ్యాప్తో అలా కుట్టు వేయవలెను. కుట్టిన తర్వాత పటియాలా ప్యాంట్ చూపించడం జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ స్టిచ్చింగ్ పటియాలా ప్యాంట్. ఇప్పుడు మీరు వీడియో క్లిప్ని గమనించినట్టయితే డబల్ చేపుడు పటియాలా ప్యాంట్ టాప్ అండ్ బాటమ్ పై భాగాన కింద భాగాన పటియాలా ప్యాంటును చూపించడం జరుగుతుంది. పూర్తయిన పటియాలా ప్యాంటును వీడియో క్లిప్లో గమనించగలరు. సరైన మెజర్మెంట్తో పటియాలా ప్యాంట్ను ఈ విధంగా కుట్టవలెను. ఆఖరికి మీ పటియాలా ప్యాంట్ అనేది తయారవుతుంది.